सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो इंडिया प्लस लाइव। मैं मनप्रीत कौर लैके आई हाँ तुहाडे लई कुछ खास खबरां। पंचकुला विच पुलिस ने किसानां ते कीता लाठीचार्ज। आप पंजाब प्रधान भगवंत मान दी प्रैस कॉन्फ्रेंस। मोहाली विच किसानां ने बलवीर सिद्धू दी कोठी दा कीता घराव। कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी अते राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अते लाल बहादुर शास्त्री नूं कीता नमन। बंदी छोड़ दिवस दी 400वीं शताब्दी नूं समर्पित पैदल यात्रा च नरेंद्र तोमर ने टेकिया मत्था। सीएम चन्नी ने देर रात फोन करके पटियाला मेयर दी बनाई रेल। आत्मनिर्भर प्रोग्राम तहत मुफ्त सिलाई सेंटर च लड़कियां नूं सर्टिफिकेट देन पहुंचे अमन अरोड़ा। चौला साहब च दो नौजवानां दे ग्रुपां विच आमो सामने चलियां गोलियां। झोने दी खरीद विच देरी बारे विधायक अमन अरोड़ा दा आया वड्डा बयान। आप दे मुख बुलारे सौरभ भारद्वाज ने कीती प्रैस कॉन्फ्रेंस। चंडीगढ़ तो विक्रम मजीठिया ने कीती प्रैस कॉन्फ्रेंस। विरोधियों ते लाए वड्डे निशाने। शुरुआत करदे आ पंजाब दी इस वड्डी खबर तो। पंचकुला विच पुलिस ने किसानां ते कीता लाठीचार्ज। आप पंजाब प्रधान भगवंत मान दी प्रैस कॉन्फ्रेंस। सब तो पहला मैं सारे मेरे पत्रकार भरावां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। बहुत ते उन्हां चावल यह 95% तो ज़्यादा पंजाब चों पूरे देश जाता है, क्योंकि पंजाबियों की खुराक नहीं है ज़्यादातर, तो पूरे देश की खुराक है। वो तो हजे ये नहीं पता लग रहा किहड़ा मंत्री पक्का है, किहड़ा कच्चा है, किहड़ा डेपूटेशन से है, किनू हजे पेन मिल गया या किहदा पेन खोया जाना है। वो तो अपनी कुर्सी की लड़ाई लगे हुए हैं, उन्होंने कोई लेना देना नहीं किसानों ने। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिल के आए, प्रधानमंत्री ने मिल के आए ने, की हो गया फिर फुलों का बुके दे आए उन्होंने। जब कोई फैसला करवा के आते उतों, उस तो पहले कैप्टन साहब वो जिन्नी बारी हुण मिले ने अमित शाह या मोदी जी नूं, ते जे किते आपदे राज के दौरान मिलते शायद आ काले कानूनां वाला आ दिन न देखने पैंदे। सो इस वक्त मेरे को रिपोर्टा ने कि 1500 तो 1600 रुपये जो झोना आ रहा है विक रहा है, जबकि MSP जी सरकारी रेट है 1960 रुपये है। लुट शुरू हो चुकी है। एक पासे प्रधानमंत्री कह रहे MSP जारी रहूगी, तो दूजे पासे MSP देने की बजाय वो डिले कर रहे हैं कि 11 दिन असी होर डिले करांगे। उस तो बाद हुण मैनूं ये दसो इन्हों, क्योंकि ये अफसर ने इस एसी कमरे च बैठे रहते हैं, हर रोज़ हुण त्रेल पैंदी है रात में, और त्रेल पैण का टाइम मतलब जे 9-10 बजे शुरू होती है, हर रोज़ वो अद्धा घंटा घटी जाऊगी, तो 8 बजे त्रेल पऊगी, ठीक है जी, फिर 7 बजे ते आजू। हुण डिले करके नमी घटूगी या नमी वधूगी? मैं तो रिलैक्सेशन चाहुंदा इहदे च, क्योंकि त्रेल ज्यों ज्यों पई जाऊगी तो फिर नमी वधूगी दाने दे विच नमी। सो इस करके एक पासे आमदन दुगनी करन दीयां गल्लां, ते दूजे पासे फसल खरीदण तो पुत्तां वांगू पाली हुई फसल उन्होंने खरीदण तो मुकरना।
ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚਟਾਲਾ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਨਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਛੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਧਮਕੇ ਸੀ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੀ। ਜੇ FCI, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ FCI ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲੇ ਬਲਦ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3800 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਚਾਂਦੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 500 600 700 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਬਈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲੀ ਗੇੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ, ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਗੰਨਾ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੇ। ਆਲੂ ਬੀਜਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 90% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਥੱਲੇ ਜੀ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੜ ਲਿਓ। ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਗਾਈ ਹੋਈ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜੀਡੀ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, SSP ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜੀਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ MSP ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ FCI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਪਜ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ APMC ਐਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ 800-900 ਰੁਪਇਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ 1960 ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਗਾ ਲਓ, FCI ਦੇ ਅਫਸਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਵੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਕੀਤਾ 11 ਤਰੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਡਟ ਕੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਸਪ ਮਾਰਕਫੈਡ ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ ਉੱਥੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ FDI ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ FDI ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ GST ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਨਾ ਪਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਫਰਦ ਵਾਲਾ ਪਾਤਾ, ਫਰਦ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ NRI ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਫਰਦ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ CM ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੂਗੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹਸਤਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ RS ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਗਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 40 ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇੰਜਣ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਭਗਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਮਾਨ- ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗਲਤ ਲਗਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ? ਦੇਖੋ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰ ਜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਅਫਸਰ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਥੋੜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਅਭੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੰਗਰੂਰ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਠੀਕ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਮੈਂ- ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਸਰ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਬਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੁਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਥ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਨਵੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ। ਨਹੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਮਾਫ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 80-82 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ 80-82 ਦਿਨ ਚੋਂ 30-40 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ 30-40 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ 30-40 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਹੋਊਗੀ 15-20 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ 15 ਦਿਨ ਕੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਕੋਈ ਹਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਚਅਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਫਰੰਟ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ- ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਧਰਲੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। 50 ਟਿਕਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ 50 ਰਹਿ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲਾਉਂਗੇ ਜੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੋਗੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੋਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਰਾਓ। ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਦਨੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੀ ਸੈਕਟਰ 78 ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 338 ਸਾਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਏ ਵੀ ਆ ਸਿਲੰਡਰ। ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਰ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲੰਡਰ। ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ 14 ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਭਾਈ ਉਹ ਮਰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚੌਲ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਖਤਮ। ਦੇਖੋ ਆ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਭੀੜ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਗਿਣ ਕੇ। ਕਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਰੇ ਅੱਜ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਮਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਨ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ 400ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੁਨੇਰਾ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ 400ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਾਨ ਪੈਦਲ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਲ ਕਰਨੇ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟਾ ਨਾਨਕਾ ਕਿਉਂ ਤੇਨ ਪੌੜੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰਿਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਣੇ ਨੇ ਸਜਾਏ ਭਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਖੈਲੇ ਜਿਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਕਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਲੇ ਪਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦਰ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਸੁੱਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰੇਲ। ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਦ ਭੇਜਣਾ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਰਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚਾਰਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਲਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਲਓ, ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਐਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਡਾ 4 ਸਾਲ ਬੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਉੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੇ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਰੋ ਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਜਣੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪਾ ਦੇ। ਖਿੱਚ ਲੋ ਜੀ, ਖਿੱਚ ਦੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਲਟੀ ਖਿੱਚੀ ਯਾਰ, ਖਿੱਚੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ।
ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਿਲ ਪਏ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜੇ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੈਟ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਅਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਕਮਾਵਾ ਸੁਧਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਡੈਂਟਲ ਕੈਂਪ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਮਾਵਾ ਸੁਧਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਿਕਲਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੈ ਦੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੀਲਡ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮੈਡਮ ਦਾ
ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਲਾਲ ਕਾਪੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਪੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ 51,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ 51,000 ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜੇ ਲਾਲ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੱਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੱਕ, MBBS ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰ ਜੇ ਹੁਣ ਚੀਮੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਜੀ ਭੇਜੂਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਮਗਰ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਟੀਆ ਦੀ ਫਰਾਕ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫਰਾਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬਣਾ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੀਪੁਰੇ, ਫਿਰ ਢੱਡਰੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਸਾਨ ਹੋਰ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਓ। ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਆਈ ਚਲੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਚਲੋ। आज बीच में बड़ा रास्ता बनाओ, चार जी रास्ता बनाओ। और माता जी तुसी साइड ते हो थोड़ा जिहा। आओ भैया, सुनाम ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। किहड़े ईयर च? फर्स्ट ईयर। राज कौर परमाप, राज कौर। सिमरनजीत कौर। सिमरनजीत कौर। रमजीत कौर राम। बिट्टू शहर से आके बोल, शहर से आके बोल। सुखविंदर कौर गुलाब सिंह। अगला बोल दे। सुखविंदर कौर गुलाब सिंह। चल कोई गल नहीं, चलो अब गुरविंदर कौर सुखविंदर सिंह।
ਅਗਲਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲੈ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਆ ਜਾ ਸੈਲਫੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਜਾ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਲਫੀ ਕਰਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਈ ਗਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਗਲਾ ਬੋਲ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਬੋਲ ਦੇ ਅਗਲਾ ਠੀਕ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਫੜ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਮਿੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਰਨਪਾਲ ਕੌਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਈ ਹੈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਤਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਲਵੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜ ਲਓ ਲਵੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਲੋਕਲ ਇਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਲੈ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਟੀ ਵਾਇ ਕੌਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਬਾਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਖਵੀਰ ਬਾਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗੀਤਾ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਗੀਤਾ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਗੀਤਾ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰਤਪਾਲ ਕੌਰ ਲੀਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਤੇਜ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਰਮਾ ਕੌਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਵੀ ਲਿਆਓ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਵੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਜਾ ਖੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਜਾ ਲਓ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਬੈਠੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਮੈਡਮ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਰ ਲਓ
ਤੇ ਰੋਲ ਇਹਦਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਲੀਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਚੱਲੋਗੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲਿਓ, ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਆ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਰ ਬਣਾਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸ਼ਰਟ ਬਣਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਕਸਬਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ 30 ਤੋਂ 40 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੋਹਨਪੁਰੇ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਰਵਣ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀ? ਇਹ 3 ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਰਿਆਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 302 IPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਅੱਜ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਸਰ? ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 5 ਤੋਂ 6 ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਿਆੜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ? ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਜਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਔਰ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 10.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਮਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੀਜ ਬਜਾਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ, ਸ਼ੈਲਰ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੀ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਤਵਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ कॉन्फ्रेंस। साथियों, आपको ये बात ध्यान होगी 2017 से पहले दिल्ली नगर निगम की तरफ से जितनी पेंशन्स दी जाती थी, खास तौर पे ओल्ड एज पेंशन जो दी जाती थी, वृद्धावस्था पेंशन जो दी जाती थी, वो साल साल भर वो पेंशन्स नहीं मिलती थी। साल में कभी 1 बार 2 बार पेंशन दी जाती थी और पूरे पूरे साल बुजुर्ग और विधवा महिलाएं पार्षदों के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते थे कि पेंशन कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। और फिर दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा और दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि नगर निगम पेंशन नहीं दे पा रहा है और लोग बहुत परेशान हैं, तो नगर निगम की सारी पेंशन तब से दिल्ली सरकार ने शुरू की। और आपको ध्यान होगा 2017 में एमसीडी को इसमें भी बहुत तकलीफ थी कि नगर निगम की जो पेंशन है उसका डेटा दिल्ली सरकार को नहीं देंगे, और बहुत मुशक्क़त के बाद ये डेटा दिया गया। और इसमें ये भी खुलासा हुआ हज़ारों हज़ार लोग ऐसे थे जो दिल्ली सरकार से भी पेंशन ले रहे थे और नगर निगम से भी पेंशन ले रहे थे, जिसके कारण फिर न्यायालय ने उन लोगों की पेंशन्स बंद की और उनको कहा कि आपने जो ज़्यादा पैसा वसूल लिया है सरकार से वो आप वापस करें। इसके बाद वृद्धावस्था पेंशन नगर निगम में बंद हो गई थी, मगर अभी भी नगर निगम विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए और ख़ास तौर पे डेस्टिट्यूट कैटेगरी, बेघर लोगों को पेंशन देती है। ये 2017 से शुरू हुई और इसके अंदर हर पार्षद को 400 पेंशन बनाने का काम दिया गया कि आप अपने वार्ड में 400 लोगों की पेंशन बनवा लें। मेयर को 750 पेंशन बनाने के लिए कहा गया और जो बाकी इनके स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, डिप्टी मेयर हैं इत्यादि जो हैं, इनको 500 पेंशन जो है का कोटा इन्हें दिया गया। कुछ दिनों पहले
28 सितंबर 2021 को साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान ये मामला उठाया गया और इसमें इस बात का खुलासा हुआ कि डेस्टिट्यूट की जो पेंशन है इसके अंदर एक बड़े लेवल पर घोटाला हो रहा है और किसी ने नहीं, दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के आला अधिकारी ने, उच्च अधिकारी ने इस बात को स्थायी कमेटी में कहा कि लगभग आधी से ज़्यादा डेस्टिट्यूट पेंशन्स नकली हैं, फर्जी हैं। उनके कहने का मतलब ये था, ये वो लोग हैं जो ना तो बेघर हैं ना वो डेस्टिट्यूट हैं, बल्कि पार्षदों ने अपने जान पहचान के लोगों की पेंशन डेस्टिट्यूट पेंशन के नाम पे बनवा रखी हैं और अपने लोगों को 1000 रुपये महीने का फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अच्छे खासे लोगों को, जिनके पास घर है, कामकाज है, कईयों के पास नौकरियां हैं, बाकायदा उनके पास अपना घर है जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनको डेस्टिट्यूट के नाम से उनकी पेंशन बनवाई गई। हमारा प्रश्न ये है कि जब दक्षिण दिल्ली नगर निगम के उच्च अधिकारियों को भी मालूम है और वो स्थायी समिति में कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा डेस्टिट्यूट पेंशन्स फर्जी हैं, तो इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही? हम मांग करेंगे आज कि डेस्टिट्यूट पेंशन की खास तौर पे दक्षिण दिल्ली नगर निगम में किस किस की डेस्टिट्यूट पेंशन लगाई गई है, इसकी जांच कराई जाए, इसको वेरीफाई किया जाए और जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, जिन पार्षदों ने फर्जीवाड़ा किया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा दर्ज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ ਜੀ 560 ਪੋਸਟਾਂ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ 787 ਤੇ ਕੋਈ 4350 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ ਔਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 7-8 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ 560 ਪੋਸਟਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਰਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ 100-150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਔਰ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਲਈ ਲੁਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਔਰ ਕਈ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫਟਰ BSF ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ FIR ਨੰਬਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਓ FIR ਇਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਥਾਣਾ ਆ ਹੁਣ ਦੀ FIR ਹੈ 0240, ਇਹ 16/9/21 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਸੀ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ 560 ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, UP, ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਿਗੇਸਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਕੈਮ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਕੈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਕੈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ? ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਬੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ID ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਬਾਹਰਲਾ ਬੈਠਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਅੰਦਰਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਆਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਗੇਸਟ ਸਕੈਂਡਲ ਭਰਤੀ ਦਾ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕੋਈ 100-200 ਕਰੋੜ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ CBI ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਸਿਟਿੰਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪੱਕਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ, 2016 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ? ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਔਰ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਸ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ? ਆਪ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ,
ਤੇ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਤੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਆ, ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ ਅੜੂੰਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਥੁੱਕ ਚੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਚੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਈਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, 99% ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ? ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ ਭਰਾ। ਉਹੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਦ ਆਪ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ? ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ। 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, 5-6 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਪਨਸਪ ਹੈ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ? ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਦਿਨ ਕੱਢਤੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਏਜੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ, ਚਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਐਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਆ ਦਿਖਾਈ, ਆ ਚਲਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ, ਸੁਣੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਫੇਰ ਆ ਨਾ ਖੜ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਿਮਾਣੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, 17 ਸਾਲ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਹੋਵਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ 'ਚ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਦਿਓਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਉਸ ਦਬਾਅ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ,
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇਣ ਅਸਤੀਫਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਖਲੋਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਲੱਤ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ 100 ਵਾਰੀ ਖਲੋ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜੋ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਮਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਜੂਗੀ। ਬਹੁਮਤ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਟੋ ਤਾੜ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮਗਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਖੜ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਲਿਆ ਰੌਲਾ ਕਿ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਪੰਗਾ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਆਪ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਭ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਜੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਜਲੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਜਲਾਲਤ ਹੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ DGP ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ AG ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਊ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਓਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਓ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੁੱਟ ਖੋ ਦਾ ਮਾਲ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਰ ਜਿਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧੋਖੇਧੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੋਖੇਧੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖੇਧੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆ, UP ਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ
ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ MSP ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਇਨ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਘਟਾਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲੜ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਠੋਕੋਤਾਲੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੁੱਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਕਪਤਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਠੋਕੋਤਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੋਕੋਤਾਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਓ, ਰੇਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਰੇਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆਪ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਪਤਾਨ ਦੇ OSDਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਧਾ ਲਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਹੇ ਜਾ ਹੋ ਜੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਸੂਤਰ 2 ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੂਤਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੂਤਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਕਪਤਾਨ ਪਾਪਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਨਾ ਮਾਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਰ ਅਜੀਤ ਦੋਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਰਾ? ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇਂ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ BJP ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ? ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਵੇਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 11 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 7-8 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਔਰ ਅੱਜ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰੇਟ ਸਹੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 1950 ਜਾਂ 1998 ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1700 1400, ਚਲੋ 1400 1500 1700 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਮਰੂ। ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ। ਕੇਜਰੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਛਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੱਦ ਕੇ ਕਰੂ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਓ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਦਊਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਊ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। 480 ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਸੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, 270 ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਟੋਟਲ ਕਲੈਪਸ ਸਾਡੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੈਪਸ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੈੱਡ, ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 30,000 ਬੈੱਡ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਆਰ ਅ ਵੇਸਟ ਇਫ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਛਾ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾऊं। ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲਡ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਆਪ ਮੇਡ 0 ਨਿਊ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ, 103 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆ। ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ IFS ਆਫੀਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਅਮਰੋਹੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਲੈਪਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ, ਰੋਹਿਤ ਸਰਦਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜ ਤੱਕ ਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਜ ਤੱਕ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ housing.com ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦ ਟੇਬਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਐਸਟ 8 ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪੂਅਰ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟਿੱਪਣੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਿੱਪਣੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡੇਟਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ? 2 ਕਿਲੋ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਰਾਵਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਹਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ ਲਾਈਵ ਨਾਲ।